Hello everyone, I hope all of you are fine and taking good care of your health and staying at home. So, welcome to my first online lecture. As you already know, we are going to talk about costing. In costing, before lockdown, we have already completed 3 units. Today, we are going to talk about the 4th unit, that is marginal costing. Before moving on to this unit, before studying this marginal costing, just try to remember what is target. A particular company sets something called as target to be achieved within a particular time frame. They tell their salesperson that you have to sell 500 units in particular day, or you have to achieve 5 lakh units, you have to sell 5 lakh units in a particular month. So how does these companies set these targets? How they decide how much units they have to produce and sell in order to get the break-even sales? How much units they have to sell in order to get a desired profit? For example, if they desire 1 lakh of profit, 10 lakhs of profit, how many units they have to produce and sell? What will be the total cost? What will be the fixed cost? What will be the variable cost? How they decide how much quantity to be sold, how much profit they will earn? All these questions will get the answer in marginal costing. So first, let's understand what is marginal costing. The meaning says it is a costing technique used for analyzing and interpreting the cost data for the purpose of assessing the profitability of the product. ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟದ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಯಾವ ಥರ ಆಗ್ತೈತಿ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು. ಕಾಸ್ಟ್ ಡಾಟಾನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕಿಗೆ ನಾವು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Betti defines marginal costing as a technique of cost accounting which pays special attention to the behavior of cost with changes in the volume of output. So what he says is marginal costing ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅದು ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಇಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಮತ್ತು ಅದರದ್ದು ಪ್ರಭಾವ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಔಟ್ಪುಟ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರ ಅದರದ್ದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಯಾವ ಥರ ಕಾಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತವೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಥರ ಅದರದ್ದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕಿಗೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಬೆಟ್ಟಿಯವರು ಈ ಥರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನೀವು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಓದಿರ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಯೂನಿಟನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕರ್ ಆಗಿರೋದು ಕಾಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವರ್ಡಿಂದ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯೂನಿಟನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್, ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬೈ 1 ಯೂನಿಟ್. ನಾವು ನಮ್ಮ ಔಟ್ಪುಟನ್ನು 1 ಯೂನಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅದರದ್ದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗ್ತೈತಿ, ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಅದೇನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್, ಅದೇ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ, ಅಥವಾ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂದ ನೀವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. So you have come across this equation in various subjects. It may be economics, it may be accounting. So here total cost is equal to fixed cost plus variable cost. So what is fixed cost? You have studied it in your previous semester. Fixed cost, variable cost, junk cost, out of pocket cost, opportunity cost, variable cost, and different types of different categories of cost you have studied under the elements of cost unit. So let's recall what is fixed cost. Fixed cost is the cost which is constant, which does not change even though even though there is a production or not. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರಲಿ ಇರದೇ ಇರಲಿ, ನೀವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರಲಿ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಇನ್ಕರ್ ಆಗೋದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿದ್ದು ರೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೀವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕತ್ತಿರೋ ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದ ರೆಂಟ್.
ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅದು ಸಹ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಲೋನ್ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಲೋನ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡುವ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಕಾಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕತ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲೋ, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, fixed cost in total will be constant, but fixed cost per unit is inversely related to the production. There is a negative relationship between fixed cost per unit and the production. ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಕೈತಿ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಕೈತಿ. ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರ್ತೈತಿ. ವೇರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಟೋಟಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಕಮ್ ಟು ದಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಆ್ಯಸ್ ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೇಸ್, ಇಟ್ ವೇರೀಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇನ್ ಟೋಟಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಆರ್ ವೇರೀಸ್, ಬಟ್ ನಾವು ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ನೋಡಿದರೆ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ದಿ ಟೂ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ದಿ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ನೀವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕತ್ತೀರೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, there is some cost that is fixed cost. Even though you are not producing a single unit, there will be a cost that is fixed cost. In case there is no production, the total cost will be equal to the fixed cost. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಮಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೆಮಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವೇರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ, ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಮಿನಿಮಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು. ನೀವು ಟೋಟಲಿ ಯೂಸೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದಿ ರೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಟ್. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ನೀವು EBIT ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಚಾರ್ಟನ್ನು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡತ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ. ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ವೆರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಟೋಟಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್, ವೆರಾಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬರೋದು ಒಂದು ಐಟಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಐದರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ನೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನೋ ಲಾಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಸಹ ಆಗ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇಲ್ಲ 3 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ಸೇಲ್ಸ್ 100 ಇದ್ದರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ 40% ಇದೆ. 100 ಇದು 40%, 40 ರೂಪೀಸ್. 100 ಒಳಗೆ 40 ತೆಗೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬರೋದು 60 ರೂಪೀಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ನಾವು 60 ರೂಪೀಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಉಳಿದಿದೆ ಎಷ್ಟು? 0 ಅಂದರೆ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೈದರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಾರ್ ಲಾಸ್. ಪ್ರಾಫಿಟು ಆಗಿಲ್ಲ, ಲಾಸು ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಸಿಚುವೇಷನಿಗೆ ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅ ಸಿಚುವೇಷನ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನೈದರ್ ಲಾಸ್. ಪ್ರಾಫಿಟು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಲಾಸು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಚುವೇಷನ್, 120 ಸೇಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ 40%, 120 40%, 48 ರೂಪೀಸ್. 120 ಒಳಗೆ ನೀವು 48 ತೆಗೆದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 72. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ 72. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ 60 ರೂಪೀಸ್ ನೀವು ತೆಗೆದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಈಸ್ 12 ರೂಪೀಸ್. ದಟ್ 12 ರೂಪೀಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ತೆಗ್ದಿರಿ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ತೆಗ್ದಿರಿ, ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಉಳಿದಿದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. 12 ರೂಪೀಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದರೆ, 80 ರೂಪೀಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ 40%, 80 ರೂಪೀಸ್ ಇದು 40%, 32% ಇದೆ. 80 ಒಳಗೆ 32 ತೆಗೆದ್ರೆ 48 ರೂಪೀಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್.
48 ಒಳಗೆ 60 rupees ನೀವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಲಾಸ್. 12 rupees ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ 3 ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಮಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಒನ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೈದರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಾರ್ ಲಾಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್. ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಲಾಸ್. ಸೊ ಆ ಮೇಲಿಂದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 2 ಥರದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಮತ್ತು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಸಹ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ 4 ಐಟಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ದಾರ 3 ಐಟಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಕೇಳಿದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ? ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ profit. So using this magic equation we can find out any of the missing item. 3 items ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಐಟಮ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. So let's understand what is contribution. It is also called as the gross margin. So contribution is nothing but the difference between sales and the variable cost. It is also defined as excess of selling price over the variable cost per unit. So ಇಲ್ಲ equations ಇದಾವೆ. ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ, ಅಥವಾ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟು ಪಿ ವಿ ರೇಷೋ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ? ವೈ ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್? ಸೊ ಇದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಒಳಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಅದರದ್ದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಮತ್ತು ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್, ಬೈ ಆರ್ ಮೇಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಇದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. So let's move on to the next point, that is profit volume ratio. It was taking way too much time for typing this theory in mobile. That's why I have put this screenshot and just uploaded it here. So profit volume ratio is also known as contribution ratio. It is nothing but the ratio of the contribution to sales. Sales ಇದ್ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರೇಷಿಯೋಗೆ ನಾವು ಪಿ ವಿ ರೇಷೋ ಆರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ರೇಷೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೇಷೋ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೇಷೋ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ಸೇಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗೈಡ್ ಟು ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮ್. ಪಿ ವಿ ರೇಷೋ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ರೇಷೋ ನಾವು ಈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪಿ ವಿ ರೇಷೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೇಲ್. ಆ್ಯಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೇಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೇಷೋ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್. ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸೇಲ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಐದರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಗೆ ಪಿ ವಿ ರೇಷೋ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪಿ ವಿ ರೇಷೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಪಿ ವಿ ರೇಷೋ ನಾವು ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಪಿ ವಿ ರೇಷೋದು ಎಲ್ಲ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ನೆನಪಿದ್ರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಯಾವ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಥರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ನಿಮಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತು ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೇಲ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನೀವು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ 2 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮತ್ತು ಸೇಲ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಪಿ ವಿ ರೇಷೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಆ 2 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮತ್ತು ಸೇಲ್ಸ್ ನಡುವೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಪಿ ವಿ ರೇಷೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಬಿ ಪಿ ಸೇಲ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಪಿ ವಿ ರೇಷೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, that is break even analysis.
So before going to the break-even analysis, I would like to talk about the use of profit volume ratio. Profit volume ratio ಎಲ್ಲೇ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಬ್ರೇಕ್-ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೇಲ್ಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಆಕೈತಿ, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಕೈತಿ, ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಕೈತಿ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನಮ್ದು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಕೈತಿ, ಮತ್ತು ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಗೆ 1 lakh ರುಪೀಸದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಈ ಪಿ ವಿ ರೇಷೋ ಮತ್ತು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಈ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಲಾಸು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗದೇ ಇರೋದು, ವೇರ್ ದ contribution and the fixed cost are same, where there is neither profit nor loss. It is also called as CVP analysis, that is cost volume profit analysis. Break-even analysis is a term given to the study of the interrelationship between cost, volume andre sales, and profit at various levels of activity. So in this video I will be talking about the important topics. I'm not going in detail, I will just explain what particular concept is. So break-even analysis andre an analysis of the cost, volume and the profit. Cost, sales ಮತ್ತು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದ್ದ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್-ಇವನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆರ್ CVP ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಯಾವ ಲೆವೆಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಲಾಸು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟಡಿಗೆ ನಾವು ಬ್ರೇಕ್-ಇವನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಅನಾಲಿಸಿಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡವರು ಅನಾಲಿಸಿಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟೆಡ್ ಇಂಟು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ನ ಬರೀ 2 ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಒಳಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ 2 ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಒಳಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. Variable cost per unit remain constant and total variable cost changes. As I already explained at the start of the video, that variable cost in total is going to be changing, whereas variable cost per unit is going to remain constant. ಅದೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ is going to change. Third one, total fixed cost remains constant, as already said. Fourth one is selling price does not change as volume changes. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಸಹ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಅನಾಲಿಸಿಸನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ. ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಒಂದೇ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅಟ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೇಸ್ ಲಾಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆವೆನ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನಾವು, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕತ್ತೇವೆ, ಅದ್ರ ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ರೆವೆನ್ಯೂ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಅವರು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ ಈ ಬ್ರೇಕ್-ಇವನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಎಟ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ದ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಸ್ಟಾಕನ್ನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆರಾಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಬ್ರೇಕ್-ಇವನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಈ ಬ್ರೇಕ್-ಇವನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್-ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನೈದರ್ ಲಾಸ್. ದ ಬ್ರೇಕ್-ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ at which total cost is equal to sales. ನಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ at which the total cost is equal to sales. It is a point of no profit and no loss. This is the minimum point of production at which total cost is recovered, and after this point profit begins. ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಈ ಬ್ರೇಕ್-ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟು ರಿಕವರ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. Let's take about GR Crowning Shield defines break-even point is the point at which sales revenue equals the cost to make and sell the product and no profit or loss is reported. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಲಾಸು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ರಿಕವರ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮತ್ತು ಲಾಸು ಆಗೋದಿಲ್ಲ.
So it is a point where there is no profit, no loss. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಅದೇ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಳಗೆ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೇ ಇಕ್ವೇಷನಿಗೆ ನಾವು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ BEP at sales value. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಂಟು sales value. Here contribution is not per unit, it is the total contribution, and sales value is also the total sales value. And one more equation is there for calculating break even point, that is fixed cost divided by PV ratio. And you can also find out it by using margin of safety. Actual sales ಒಳಗೆ margin of safety ನಾವು deduct ಮಾಡಿದರೆ you will get the break even point. So it all again depends upon what type of information is given in the problem. So these are the equations which I wrote and I thought it will be helpful. Next, move on to the next point, that is margin of safety. Margin of safety. So ಈ ಹೆಸರು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, it is something above the break even point. Margin of safety is the difference between the actual sales and the sales at BEP. Actual sales ಒಳಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೇಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ವೆನ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ಸ್ ದಿ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೇಲ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಈ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಒಳಗೂ ಸಹ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯೂಶ್ವಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. If the margin of safety is large, it is an indication of the soundness of the business and the possibility of huge profit. ಈ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಚಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿದೆ ಚಾರ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಆ ಚಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ ಅಷ್ಟು ಸೌಂಡ್ ಇದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಅದರದ್ದೇ ಉಲ್ಟಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಈಸ್ ಲೋ, ದೇರ್ ಈಸ್ a weakness or the production is decreasing, or there is decrease in the profitability ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. So there is a equation, margin of safety is equal to profit divided by PV ratio. Actual the main equation as per the definition is margin of safety is equal to actual sales minus sales at BEP. So it depends upon what type of information is given in the problem, and taking that information we can also calculate by in different situations we can also calculate the margin of safety. Profit divided by contribution ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಸಿಗ್ತದೆ. ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟು 100 ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಇದ್ದರೆ, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಜನರಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸೇಲ್ಸನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ, ಆ್ಯಸ್ ಐವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು, ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಐದರ್ ನಾವು ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. Then only we can have a sound margin of safety or huge profits. The last concept here in the marginal costing, that is angle of incidence. Angle of incidence is the angle between sales and total cost line. This angle formed at the point of intersection of the sales and total cost. When we reach the break-even point, ಅದರ ನಂತರ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ. ಆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಾಟಿಂಗ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆನ್ ಅ ಚಾರ್ಟ್ ಆರ್ ಅ ಗ್ರಾಫ್. ದೇರ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸಿಂದನೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆ ಫರ್ಮದೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. Let's move on to the chart. Okay, here is the chart. So on OX axis production or number of units ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆನ್ OY axis ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು 75ಗೆ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್. ಇವನ್ ದೋ ದೇರ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ
75,000 or yes 75,000 of fixed cost. You will be incurring the total cost of 75,000 even though you are not producing a single unit. Next, as you move on producing number of units, there is a line that is total cost line. It may be visible here. Total cost line ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಲೈನ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಡಾಟ್ 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 ಮಾಡಿರೋದು ಏನು ಏರಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಟ್ಸ್ ದಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್. ಈ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ವೈಡ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಮೇ ಸಿ ಆ್ಯನ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್. ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಲೈನದ್ದು ಒಂದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಬೋದಿಲ್ಲ. ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ರಾಸ್ ಆಕೈತಿ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ವರ್ಟಿಕಲಿ ಮತ್ತು ಹಾರಿಜೆಂಟಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. Okay, in this chart it clearly visible. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ 0 to ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ವರೆಗೂ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರಿಕವರ್ ಇನ್ನೂ ಆಗಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್. ಇಲ್ಲೇ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇದೆ. ಈ ಲೈನದ್ದು ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಸೇಲ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಸೇಲ್ಸ್ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಎಸ್ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾರ್ನರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ವರೆಗೂ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಲೈನ್. ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಸೇಲ್ಸ್ ಲೈನ್ ನಡುವೆ ಒಂದು ಯೆಲ್ಲೋ ಪೋರ್ಷನ್ ಇದೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ದಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್. ಆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ವೈಡ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲೈನಿಂದ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಲೈನ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಸೇಲ್ಸ್ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲೇ ಈ ಥರ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಲೈನ್ಸನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಎರಡು ಲೈನ್ಸನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರಿ. ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಸೇಲ್ಸಿಂದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ. So here is the list of equations which we are going to use in this unit while solving the different problems, while solving the different situations. So I have listed out all the equations here, important equations. Just try to remember them, try to by heart them, and you will remember it by solving the problem itself. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ equations automatically ನೆನಪಾಗ್ತವೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಬಿಫೋರ್ ಐ give you the second video, you have to remember all these equations, you have to recall all these equations, you have to by heart all these equations. Okay, this much for my first video. And in the second video I will be talking about the application of marginal costing and the practical problems. Simple problems in the start ಮಾಡೋಣ. I hope you understand this particular concept. Even though you have any doubts or if you don't understand anything, please reply fast. Okay, till then wait for my second video.